कहीं सब पर मालिक अबिका मुझे यात्रा पेटे ना तेना आपण मैंने पचारि पारे मु बिंदास सब कथा आपन कहि पारि बस आराम से पचारि कौन कहबे जे कि आज प्रेस मीट डाकछन्ती कौन रहिस प्रसंग आपन प्रेस मीट डाकिनी बहुत आपण सांबादिक भाई मानकर बहुत कथा थिला जे भाई आपण नारे एते कथा आसलानी कौन टिके कहंतु किंतु समय हे पर नतला जेहेतु स्वल्प समय कथा तेणु समस्त एकाठी देखी आम गोटे परिवार भाई एकाठी ओके पचार भाई 2025-26 चर्चा गतकाल चर्चा हो कि आपण कुआडे सिंह बाहिनी जोग दौरान ए कथाटी सत ना मिछ टिके स्पष्टीकरण दे सिंह बाहिनी स्टारकास्ट पूरा डिक्लेयर हो सारी आखड़ा पूजा हो सारी आखड़ा पूजार वीडियो फोटो सबू सोशल मीडिया रे अच्छी लोक मैंने केवल से ही चिंतार थे पीयूष सूर्य मंदिर रिहर्सल पहुँची पारे काले सिंह बाहिनी रिहर्सल को जी सेमती किसी ना आराम से मुझे जगह अच्छी भले भाई काली आपनको सिंह बाहिनी आखड़ा सारे किछि लोक देखिथिबार मध्ये प्रश्न उठे सत कि आपण जाइथिले कि मु भी सुनिछि मते लोक देखिछन्ते मते फोन करिछन जे भाई आमे तुमको देखिछु किंतु मु तांको पचारली जे तमे देखिछ ना ना मु सुनिछि तेणु से सुनिबा लोकटा जो सुनेछि सेही लोकटा जे मुख्य जे सुनै दैछि जे पीयूष एठी अछन्ती एटा माने सेठी कि डबल रोल अछि डबल रोल नहीं शुणा कान शुणा कथाटा बहुत दूर जापे ना भाई अबिका सीमा को पचारि कहले आप देखी ना ना मुझे बास सी भी जहाँ को पचारे तुम मत ये कथाटा कही ए कथा कौन है ना मुझे शुणी तेणु अबिका मुख्य लोक को खोजु खोजु सी पुणी जो बद बढ़ी क्षितिश क्षितिश अच्छी माने पीयूष त्रिपाठी को पैटर्न ना ना 2025-26 कोड देखि पीयूष त्रिपाठी घरे मो बापा पेटे चर्चा भूल निहाती निहाती ए कंट्रोवर्सी एंड करदे दरकार कहीं यात्रा बद आरंभ होता 2024-25 मसीह 24-25 मसीहा कैलेंडर बदली गला अबिका 25-26 नुआ यात्रा ऋतु आरंभ हो अबिका कंट्रोवर्सी की जब आम बंद न करवा लोक नाटक अपेक्षा बद बेसी मुंड देवे जोटा कि यात्रा जगत उपर विपद आसो तेणु बद को ये अंत करके मु पुणिया छाड़देवा दरकार मालिक हूँ कलाकार हूँ कर्मचारी हूँ प्रत्येक मनीष जो मैंने यात्रा सहित संश्लिष्ट मु पुणिया छाड़ी वर्तमान समय आसी आमे ही जाबा यदि आमे ही जाबा विवादर अंत घटी मु कहूनी जे आमे भाविली मते ता भितर नियंतु मु यात्रा करी से कथा ही मु कहूनी आपण माने एकाठी हुंतु एकाठी हेले ही मु पुणिया पळई जीवो आमे आसीबो आ जोटी आमे आसीबो सेठी एकता बढ़ी जीवो एवं यात्रा जगत निहाती आगु को जीवो जगत उद्धार ना ना घरे बसंतु पथे अला सब पार्टी चालू ना ना से कथा नु मु को महापुरुष मु केबे कहबी जे मो जीवन पछे नरके पड़ी थाउ यदि समस्ते भले रहिबे सेतेबेले से निहाती चिंता करिवे जे आमे तो समस्ते भले अछु पीयूषटा कहीं घरे रहबो से भी काम करू प्रथमे समस्ते भले रहिबा दरकार तापर जाई कि मो कथा आसी आपण केवल पीयूष घरे आगे ताले समस्तकर उन्नति के हेई चलछि ना आपण केते जण बड़ बड़ कलाकार जो मानक नारे विवाद उठितला सेही माने चाकरी पाइले सेही कथाटी आपण सुनिचंती बहुत कलाकार अछंती जो माने कि एपर्यंत भी कोनसी पार्टी रे नियोजित होई पारि नांती ताको पेट पटना बहुत खराब किंतु आपण कहितले या पूर्व जतले सरला यात्रा सरला छुट्टी हला आपण कहितले जदी संघ चाहिबो पुणी मु आसीबी हां कोन संघ चाहुनी संघ कहउचंती संघ हमकु कहइछली जे हम कथा हेतु से प्रतिक्रिया रखले बहुत बढ़िया प्रश्नटे भाई आपण पचारले जो दिन भुवनेश्वर मीटिंग होतला पैसा फेराला सब हला ता परठु मु जेतेबेले भी कहिछि मु गोटिए कथा कहिछि एवं मते बहुत भाई माने भी पचारचंती रिपोर्टर भाई माने जे भाई आपण तो सुस्थ अछंती आपण तो काम करूचंती ताले आपण देह खराब केमती हला मु सब बेले गोटिए कथा कहिछि एइटा होछि गोटे समस्यार समाधान गोटे समस्यार समाधान दरकार था से स्वास्थ्यगत समस्या देखी घरे रहा पड़ला आ कौन मो मालिक मालिक हणाहणी होता मरामरी होता मो मन शांति होता मु तो भूल कर मो आउ दी जन को निज निज भितर कहीं कलह करी तेणु मु घरे रहीगली कि मो क्यारियर रे केबे बैन शब्द न लागू मु एमिति किछि गोटे भूल करिनी कि जहाँ पे गोटे बैन शब्द लगे संघ कहूछि आगे आमे तांको व्यायाम करलु तांको कथा क्लियर ही के अछि कहीं किसी दिन तले देखी मुझे पार्टी कार्यरत थी सूर्य मंदिर से पार्टीर ओनर जी आम कालिया बाबू सी कहते पीयूष सुस्थ हेले सूर्य मंदिर आसवे कम करेंगे जब आउ को पेडाल को गले मु आईन तो कार्यानुष्ठान नेबी एवं एपटे सिंहबाहिनी मालिक पाढ़ी बाबू आम बाबू सी भी से कथा कहते पीयूष मो संग अनुमोदित होते कि पीयूष एटिक आसवा कथा है मालिक मान संघ मत सपोर्ट कले तेणु ये गोटे कथा स्पष्ट जे भागफल छिंडिलानी जेहेतु भागफल छिंडिलानी तेणु रफ खाताटी को चिरी दिगला
ଏତିକି ହେଉଛି କଥା। ପିୟୁଷ କେତେବେଳେ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେବେଳେ ବାହାରିବ ପିୟୁଷ ଉପରେ 26-27 ବାହାରିବ ହଁ ନିହାତି 25 ବ୍ରେକ୍ କାହିଁକି ନା 26 ମସିହାରୁ ଅପ୍ ଟୁ 30 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ 2 ବର୍ଷରେ ପାର୍ଟି ବଦଳେଇ ଦେବା କଥା କହିଥିଲି ଏ କଥାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବିବାଦ ଉପୁଜିଥିଲା। ମୁଁ ଯଦି ସବୁବେଳେ ବିବାଦରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖିବି ମୁଁ କାମ କରିବି କେତେବେଳେ? ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ଦର୍ଶକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋତେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କରୁଥିବା କାମଟିକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କାମଟି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏ ବିବାଦଠୁ ମୁକ୍ତ ହେଇକି କେମିତି କାମରେ ମନ ଦେଇ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 26 ମସିହାରୁ 30 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2026ରୁ 2030 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୁଁ ଅପେରା ସିଂହବାହିନୀ ସାଙ୍ଗରେ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ହେଇ ସାରିଛି। 26-27 ହଁ ଏଇ ବର୍ଷ ପରେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସିବା ପରେ ମୁଁ ଯିବି ଯେ ସିଂହବାହିନୀକି ଏକାଥରେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ। ସେ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସଭାପତି ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ସଂଘ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ପିୟୁଷ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତେ ଯେ ମୁଁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଫିଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଡାକନ୍ତୁ। ହେଇ ଆପଣ ତ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁଦିନ ପାର୍ଟି ଛୁଟି ହେଲା ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ମାଲିକ ସଂଘମାନେ ଯଦି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ମୁଁ କାହିଁ କାମ କରିବିନି। ସେ ଆମେ ମନା କରୁନୁ ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କ ବାପା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ସେ ଯିବେନି। ଆପଣମାନେ କଥାଟାକୁ ପୁଣି ଖେଳେଇଲେ। ଯଦି ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହୁଛି ଯେଉଁ ମାଲିକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଯାତ୍ରାରେ ପୁରୁଣା ନୁହଁ ନୂଆ ନୁହଁ ବହୁତ ପୁରୁଣା ମାଲିକ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ମୁଁ ଘରେ ରହିଯିବି ସେମାନେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲେନି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପିୟୁଷ ଏବେ କାମ କରୁଛି 3 ମାସ ପରେ ତା ଦେହ କେମିତି ଖରାପ ହେବ? ନା ଘଟଣା ସେୟା ନୁହଁ। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦରକାର ଥିଲା। ସେ ସମସ୍ୟାଟା ଛୋଟ ହେଲେ ବି ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ି ପଡ଼ି ସେ ସୂତାଟା ଏତେ ମୋଟା ହେଇଯାଇଥିଲା ତାର ଗୋଟେ ସମାଧାନ ଦରକାର ଥିଲା। ତେଣୁ ସମାଧାନ ହେଇଗଲା। ଏ ସମାଧାନରେ ଆମେ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। ଏ ସମାଧାନରୁ ଯଦି ବିବାଦ ଖୋଜିବା ଅନେକ କେନା ବିବାଦ ବାହାରିବ। ମାଲିକ ସଂଘ କହିଥିଲା ଯଦି ପିୟୁଷ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏ ବର୍ଷ ତମକୁ ପୁଣି ଡକାଯାଇଥାନ୍ତା ଯାତ୍ରାକୁ। ଲିଖିତ ଆକାରରେ କ'ଣ ଦେବି? ଇଏ କ'ଣ ମାନେ ମୁଁ ତ ମୁହଁ ଖୋଲିକି କହିଲି ମୁହଁ ଖୋଲି କହିବାଠୁ ବଡ଼ କ'ଣ ଅଛି? ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମାନେ ବିବାଦ ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି ନା କିଏ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିବିନି କିନ୍ତୁ ଏ ବିବାଦର ଅନ୍ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଯାଏ ଆମେ ମୁଁ ନ ଛାଡ଼ିଛେ। ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଷେ ବିରତି ନେଲେ ଯେ କି ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ମୋ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଭୁଲଟା ହେଇଥିଲା ମୋ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମାଲିକଙ୍କ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉଠିଥିଲା ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମାଧାନ ହେଇଯାଉ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମାଲିକ ସଂଘର କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଘରେ ବସୁଛନ୍ତି ସେ ମାଲିକ ସଂଘରେ ସମନ୍ୱୟ ନାହିଁ। ସେ ମାଲିକ ସଂଘରେ ଗୋଟେ ମାଲିକଙ୍କ କଥା ଶୁଣା ଯାଉନାହିଁ ଅଲଗା ମାଲିକଙ୍କ କଥା ମାନେ ଗୋଟେ ଏକପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଭଳିଆ ହେଉଛି। ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି ଯେ ମାଲିକ ସଂଘ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୋ ବିବାଦ ଉଠିବା ପରେ ମାଲିକ ସଂଘ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଉଠିଲେ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା ଯଦ୍ୱାରା ସବୁ ବ୍ୟାନ୍ ହେଲା ଏସା ହେଲା ତେସବୁ କାମ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ହୁଏତ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମାଲିକ ସଂଘ ତ ଏକାଠି ହେଇଗଲେ ନା। ଯଦି ଆମ ବାପା ଦାଦା ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଗଲେ ତ ନିହାତି ଆ ପରେ ଘର ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି। ଯେଉଁଠି ଘରଟା ଭାଙ୍ଗିକି ଥିଲା ମୋ ବାପା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଥିଲେ ମୋ ଦାଦା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ହେଇକି ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଘବଦ୍ଧ ହେଇଗଲେ ସବୁ ମାଲିକ ଏକାଠି ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ଆ ପର ଷ୍ଟେପ୍ଟା ଘରର ଉନ୍ନତିଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଯାତ୍ରା ଜଗତ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ମାଲିକ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ବିବାଦ ହେଲି ପଛେ ହଉ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ମାଲିକ ଆଖି ଖୋଲିଗଲା। ନିହାତି ବିବାଦ ଦୁଇଟା ଜାଗାକୁ ନିଏ ଗୋଟେ ନଷ୍ଟ ଦିଗକୁ ନିଏ ଗୋଟେ ଭଲ ଦିଗକୁ ନିଏ। ଯଦି ଆମେ ଏ ଜିନିଷଟିକୁ ଭଲ ଦିଗକୁ ଟାଣି ନେବା ଏଇଟା ଯାତ୍ରା ଜଗତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ଆସିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଚିଠି ଆସିଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଖଡ଼ାରେ ତାର ଆଜ୍ଞା ଉତ୍ତର କିଛି ବି ଦେଇନି କାହିଁକି ନା କ'ଣ ଲେଖା ଥିଲା ସେଠି? ଚିଠିରେ ଲେଖା ଥିଲା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ 20 ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କର ଆଖଡ଼ା ପୂଜା ଆପଣଙ୍କର 24-25 ମସିହା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଷ ସରିଯାଇଛି 25-26 ପାଇଁ ଯେଉଁ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆଖଡ଼ାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ତୁଲେଇବେ। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେହେତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଳାକାର ମୁଁ ତାଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଥିଲି ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ସିଏ ମୋତେ ପଠେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଘଟଣା ରହିଯାଇଛି ଏଠି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ମାଲିକ ସଂଘ ବ୍ୟାନ୍ କରିଛି ସେଇଟା କାହିଁକି ସେ ପଠେଇଛନ୍ତି ମୋ ଅପେକ୍ଷା ବାବୁ ବେଟର କହିପାରିବେ। ମାଲିକ ସଂଘ ଆପଣ ବ୍ୟାନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାନ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ହଁ ବ୍ୟାନ୍ ତ ମୁଁ ତ କହିନି ମୋତେ କେବେ ବ୍ୟାନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ସେ ରହିଛନ୍ତି ମନା କରି ତାଙ୍କ ବାପା ମନା କଲେ ଆମେ ବ୍ୟାନ୍ ହଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ଆସିବି କୁଆଡ଼େ ଯିବି ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ମାଲିକମାନେ ଦେବେ ନା। ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଥିଲି ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ମାଲିକଙ୍କୁ ଭୁଲ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଭୁଲ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ରହିବି ନାହିଁ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କାଳିଆ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଇପାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଥିଲି ମୁଁ କେବେ କାଳିଆ ବାବୁଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚି ପରିମାଣରେ ବି ଭୁଲ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର କୌଣସି ମୋ ଛାଡ଼ିବା କେସ୍ରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ। ମୋର ନିଜସ୍ୱ ଅଭିମାନ ମୋର ନିଜସ୍ୱ କଥାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ପାର୍ଟି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଭାବିଲି। ଆଜ୍ଞା ନା
ଯାତ୍ରା ଜଗତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ମାଲିକ ସଂଘଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟାକୁ ମାନି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ନିଜକୁ 26-27 ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଭାଇ ଯୋଉ ପାଢିଆ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ରଖିଥିଲେ ଯେ ମୋର ପିୟୁଷ ଏବେ ବି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବାକି ରଖିଛନ୍ତି 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୁଁ ସେୟା କଥା ଭାବୁଥିଲି ଏବେ ଯାଏ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିନି କ'ଣ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ପାଢ଼ୀବାବୁ କହିଲେ ଯେ ଇନକାସ୍ ହେଇନି ଟଙ୍କା ଗାଡ଼ି ବି ପିୟୁଷଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ ହେଇଛି ତାର ତ ପୁଣି କିଛି ଅଗ୍ରିମ ଟଙ୍କା ଥିବ ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ ହେଇଛି ତ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହିଁ ଗାଡ଼ିର ଲୋନ୍ ସୁଝିଯିବ, 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହିଁ ସବୁ କାମ ହେବ। ତ ମୁଁ କାହିଁକି ଗାଡ଼ି ପଇସା ଯଦି ବି ଆପଣ ମେଣ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ପଇସା କ୍ଲିୟର। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଏବେ କିଛି ପିୟୁଷ ସହିତ କିଛି ସଂଘର କିଛି ଝାମେଲା ନାହିଁ। ମୋର ଆଗରୁ ବି ନଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ମାଲିକ ତା ଯାହା ଯିଏ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମୁଁ ଘର ଚଳ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଝାମେଲା କାହିଁ କରିବି। ବାସ୍ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ଯାହା ହେଇପାରିଲା ହେଇପାରିଲା, ଯେତେବେଳେ ନ ହେଇପାରିଲା ଆପଣ ଜାଣିଲେ ସେଠି ତ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ଉତ୍ତର ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନିଶୁଣି ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଜେ ନୀରବ ରହିଯିବାଟା ବେଟର। ଲୋକେ ଦେଖିବେ ଆପଣ 26-27ରେ ନିହାତି ସିଂହ ବାହିନୀ ସିଂହ ବାହିନୀରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ଯାତ୍ରାପାଟି ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ଆପଣ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତିକା ଗୋଟେ ରିସ୍କ ନେଲେ? କେମିତି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି 5 ବର୍ଷ ଯାଏଁ? କ'ଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି 5 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ପାର୍ଟି ରହିବ ବୋଲି? କାହିଁ ରହିବନି, ଯାତ୍ରାପାଟି ରହିବ। ଯଦି ମାଲିକ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଆନ୍ତି? ମାଲିକ ଜମା ବଦଳିବେନି, ମାଲିକ ଜମା ବଦଳିବେନି। ଯଦି ଆମେ ମାଲିକଙ୍କୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ମାଲିକ ବଦଳିଯିବେ। ଯଦି ଆମେ ସାମ୍ନା ଲୋକକୁ ଉତ୍ତମ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ବୁଝି ସେତିକି ଦୂରତା ରଖି ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ଉଚିତ ବାଟରେ ଯିବା, କେବେ କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାଙ୍ଗିବନି। ଲସ୍ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ କେବେ ଭାଙ୍ଗିବନି। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ମାଲିକ ଝାଳବୁଆ ଧନରେ ଅନୁଷ୍ଠାନଟିଏ କରିଛନ୍ତି 200 ପରିବାର ପାଇଁ, ସେ କେବେ ଚାହିଁବେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାଙ୍ଗିଯାଉ 200 ପରିବାର ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ମୁଁ ନିନ୍ଦାର ପାତ୍ର ହୁଏ, ସେ କେବେ ଚାହିଁବେନି। ମାଲିକ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁବେ ଆମର ପଛେ ଲସ୍ ହଉ 200 ପରିବାର ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଏତେ ବିବାଦ ପରେ କେବେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ପିୟୁଷ ମୋଟେ ନିଜେ ପାର୍ଟି କରନ୍ତି ଚାନ୍ସ ଆଉ ନାହିଁ। ମାଲିକ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ମାଲିକ ସଂଘରେ ଇଏ କରନ୍ତିନି? ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ମାଲିକ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜିଲ୍ ଥାର, ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ସେତିକି ଦମ୍ଭ ଥିବା ଦରକାର ଯେଉଁଟା ମୋ ଭିତରେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ମୋ ଭିତରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମାଲିକ ନିଜେ ଯାତ୍ରା ମୁଁ ଦମ୍ଭିଲା ଜମା ନୁହଁ, ମୁଁ ଦମ୍ଭିଲା ଜମା ବି ନୁହଁ। ପଇସା ଅଛି କିନ୍ତୁ? ଆଜ୍ଞା ପଇସା ଅଛି? ଯାହା ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ସେ କ'ଣ ଦମ୍ଭିଲା? ନାଇଁ ପଇସା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଦମ୍ଭିଲା ନୁହନ୍ତି ବୋଲି କରୁନାହାନ୍ତି। ଯାହା ପାଖରେ ପଇସା ଥାଏ ଯଦି ସିଏ ଦମ୍ଭିଲା ତାହେଲେ ଆମେ କହିବା ଯେ ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ ଦମ୍ଭିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ତାହେଲେ ବେଡ୍ ବୟ ଲେଖା ହେଉଛି ଗାଡ଼ିରେ, ଆଜ୍ଞା ପିୟୁଷ ଲେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରେ କିନ୍ତୁ ଗୁଡ୍ ବୟ, ଯାହା ପ୍ରମାଣ କରେ ଆପଣ। ନାହିଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ବ୍ୟାଡ଼ ବୟ କାମ ବି ଚାଲେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁଟା ଉଚିତ କଥା ବି କହିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ଏଇ ତ ଜୀବନ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ଏତେ ଜିନିଷରେ ଛନ୍ଦି ହେଲା ପରେ ବି ଆପଣ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି? ଯଦି 5 ବର୍ଷରେ ପୁଣି ଆହୁରି ବଡ଼ ଇଏରେ ଛନ୍ଦି ହେବେନି ବୋଲି ଡର ଲାଗୁନି? ଛନ୍ଦି ହେବି ନାହିଁ ବୋଲି 5 ବର୍ଷ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କଲି। କେମିତି କହିପାରିବେ? କାହିଁକି ଛନ୍ଦି ହେବି? ମୋର ଆଉ କେଉଁ ବାଟରୁ ପଇସା ଆଣିବାର ନାହିଁ, ମୋର ତ ଆଉ କେଉଁ ବାଟରୁ ପଇସା ଆଣିବାର ନାହିଁ। ଆଉ କେଉଁ ବିବାଦ ମୋତେ ଗୋଡ଼େଇବ? ଏଇ ପାଟରେ ରହିକି ଆଉ କେଉଁ ପାଟରୁ ପଇସା, ତୁଳସୀରେ ଥିଲି, ତୁଳସୀରୁ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆସିଲି ପଇସା ନେଇକି, ସିଏ ଗୋଟେ ବିବାଦ ଗୋଡ଼େଇଥିଲା ସେତେବେଳେ। ହେଇ ପୁଣି ବର୍ଷେ ପରେ ଏଇ ବିବାଦ ଗୋଡ଼େଇଲା। ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ବିବାଦଟା ଏଇ ପାର୍ଟି ବଦଳାଇବାକୁ ନେଇକି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯଦି ପାର୍ଟି ବଦଳାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ ହୁଏତ ବିବାଦ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଯେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବିବାଦ ହେଇନି, ଗୋଟେ କ'ଣ ବିବାଦ ହଉ, ତ ନିହାତି ହେବ, ବିବାଦ ହେବନି କାହିଁକି? ଏବେ ତାହେଲେ ଚଳିବେ କେମିତି ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ? ଗୋଟେ କଳାକାରକୁ ଚଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବାଟ ଅଛି। ଗୋଟେ କଳାକାର ଚାହିଁଲେ ବହୁତ ପନ୍ଥାରେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିବେନି ଯାତ୍ରା? ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା କ'ଣ କି? ଅଛି, ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା ନାହିଁ କାହିଁକି? 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ଭୁଲ କରିବେନି? ଯୋଉ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଂହ ବାହିନୀ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏମିତି କିଛି ଭୁଲ ନ କରେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଯାତ୍ରା ଜଗତ ନିନ୍ଦିତ ହେବ, ଯାତ୍ରା ଜଗତ ଲଜ୍ଜିତ ହେବ, ଜନମାନସରେ ସମାଲୋଚିତ ହେବ କି ମୋ ପାଇଁ ମୋର ମାଲିକ, ମୋର ସହକଳାକାରମାନେ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଶେଷ ଦିନ ସହକଳାକାରମାନେ କେତେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ମୋ ପାଇଁ ଏ ସମସ୍ତେ କେହି କଷ୍ଟ ନ ପାଆନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ରହିବି, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହିବେ। ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ 25-26 ପାଇଁ ଯୋଉ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ତା ଭିତରେ ଯଦି ଅଧିକା ଅଫର ଆସିଲା 26-27 ପାଇଁ ଯୋଉ ଅଫର ହେଇଛି 26 ଯୋଉ 5 ବର୍ଷ କଲେ 26ରୁ ଯଦି ୟା ଭିତରେ ବଡ଼ ଅଫର ଆସିଲା ଫେର ଅଲଗା ବାଟରୁ ପଳେଇବେ? ବଡ଼ ଅଫର ଆସିବନି, ଯଦି ଆସିଲା ଆସିବନି କାହିଁକିନା ମାଲିକମାନେ ଏକାଠି ହେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ ଯେତିକି ଖବର ଅଛି ମାଲିକମାନେ ଗୋଟେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ମାନିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ।
ଯେତେବେଳେ ମାଲିକ ସଂଘରେ ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ଘରେ ରହିଲି ତ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିହାତି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା ମୁଁ ମୋର ସେମିତି କିଛି ଇସ୍ୟୁ ବି ନଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଇସ୍ୟୁ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭୁଲଟା ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ତ ଘରେ ରହିଗଲି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ କାମ କଲି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଘରେ ରହିଲି 2 ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ତାପରେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ କାମ କରିବି ସିଂହ ବାହିନୀ ଗୋଟେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରାବଣ ଯୋଉଥିରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣ ବି ଆସିବାର ଥିଲା ଏବେ ସେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନେଇ କିଛି ଆଲୋଚନା ହେଲାଣି ଏ ବର୍ଷେ ଆପଣ ଘରେ ବସିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କିଛି କାମ ହବ କି ସେଇଭଳି କିଛି ଆଲୋଚନା କଲେ ରାବଣ ବୋଲି ତ ନାଁ କୋଉଠି ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇନି ଯାହା ଯାହା ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଥିଲା ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ନେଇ କ'ଣ ଅଛି ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିବି ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ସେଇଟା ବାପା ବାପା ଛାତ ଉପରେ ରଙ୍ଗ କାମ ହେଉଛି ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି ତ ଅବଭିୟସଲି ଖୁସି ହିଁ ଥିବେ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ରାବଣକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଆପଣ ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ମୋ ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେ ଡାଇ ହାର୍ଡ ଫ୍ୟାନ୍ ମୋ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ସେତିକିରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ସିଦ୍ଧ ମାତା ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରିବେ ହଁ ମାର୍ଥା ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛି ଆଗେ ବିବାଦ ଦୂର ହେଲେ ତ କ'ଣ ଗୋଟେ କରିବା ସରିନି ଯାତ୍ରା ବିବାଦ ଶମ୍ଭୁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ମୁଁ ଆସୁଛି ତ ମୋବାଇଲ ଖୋଲିକି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଖୋଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଥମେ ମୋରି ଫଟୋ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମତେ ଆପଣ ରାବଣରେ ରାମ ହେବେ ନା ରାବଣ ହେବେ ଆଜ୍ଞା ରାମ ହେବେ ନା ରାବଣ ହେବେ ମୁଁ ଜାମ୍ବବାନ ହେବି ଭାଇ ଶମ୍ଭୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା, ତାକୁ ନେଇ କିଛି ଆଚ୍ଛା ପ୍ରତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସମସ୍ତେ ପିୟୁଷଙ୍କ ନାଁ ନେଇକି କାହିଁକି ଆଗେ ଥମ୍ବନେଲ ହଉ ଟାଇଟଲ ହଉ ସବୁଥିରେ ପିୟୁଷଙ୍କ ନାଁ କାହିଁକି ଆଉ ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଫେରିଲେ ପିୟୁଷ ଆସିଲେ ପିୟୁଷ ଏଇ ଯାତ୍ରାକୁ ଗଲେ ପିୟୁଷ ଏଇଟା ହଉଛି ଆଖଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଖଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇଲେ। ଆଗରେ ପଳେଇଲେ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ଏମିତି କାହିଁକି ହଉଛି? ଏଇଟା ମୋ ଆସିଲେ ପ୍ରତି ଭାଇ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଫେରିଲେ ପିୟୁଷ ଏଇଟା ମୋ ପ୍ରତି ଭାଇମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଯେଉଁମାନେ କି ଅତି ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଘରେ ରହିଯାଏ ବୋଲି ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ବହୁତ ଅନ୍ତରରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ସବୁବେଳେ ଯାତ୍ରା ଦେଖଉଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବେ କି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯେହେତୁ ବର୍ଷେ ଘରେ ରହିବି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦର୍ଶକ ତାହେଲେ ହେବେ ଆପଣ ନିହାତି ସିଂହବାହିନୀ ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର? ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବି ଦେଖିବି ସିଂହ ବାହିନୀ ବି ଦେଖିବି ତୁଳସୀ ଦେଖିବି ରଙ୍ଗମହଲ ଦେଖିବି ଭାଇ ଆପଣ ଟିକଟ ପଡ଼ିବ ନା ଏମିତି ଯିବେ ଟିକଟ ମୋଠୁ ନେବେ ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ଠିକ ଅଛି ଟିକଟ ଆଉ ନେବେ ନା। ଚାଲ, ଲାଇଭ୍ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା।